सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके फर्क तां पैंदा दी शुरुआत अज असीं करन जा रहे हैं चंडीगढ़ तो, चंडीगढ़ दी फर्नीचर मार्केट तो, कुछ तस्वीरां तो जिथे अग लगी हुई है फर्नीचर मार्केट दे विच। जी हां, चंडीगढ़ तो इस समय दी वड्डी खबर आ रही है। फर्नीचर मार्केट दे विच बड़ी जबरदस्त अग लगी है। इस सैक्टर 52 ते 53 दे विच बिल्कुल मोहाली चंडीगढ़ दा बॉर्डर है जिथे पूरा फर्नीचर मार्केट दा गढ़ कहा जाता है ते उत्थे अग दी घटना वापरी है और यह पहला मौका नहीं है। तकरीबन हर साल अजिहियां तस्वीरां चंडीगढ़ दी इस फर्नीचर मार्केट तो सामने आउंदियां ने जिथे अग लगी हुंदी है। ते अग लगी हुई है लॉरेंस दे वकी माफी चाहूंगा, चंडीगढ़ फर्नीचर मार्केट दे विच अग लगी है और फर्नीचर मार्केट दे विच अग की वजह के नाल कई दुकानां लपेट दे विच आ गई और लखां दे नुकसान का खदशा जताया जा रहा है। जो मैं पहला जिक्र किया कि इस तो पहला भी कई बार अग दी घटनावां वापर चुकियां ने। लकड़ी का उत्थे काम हुंदा बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते, सैकड़े दुकानां ने सड़क के दोवें पासे। जिहड़े लोग चंडीगढ़ आउंदे ने, जदों चंडीगढ़ वाले पासे आपां आईए, खास तौर पर जिहड़े लोग खन्ना या फिर मलेरकोटला वाले पासे तो पहुंचते हैं वाया चुन्नी होके, तो उन्होंने जिहड़ा रूट पैंदा तो उस रूट के उत्ते ही मार्केट है तो उत्थे लोगों दे वल्लों खरीददारी बड़े पद्धर के उत्ते की जाती है जिथे अग लगी हुई है। लाखां रुपए का नुकसान होया है, एक खदशा जताया जा रहा है। फायर ब्रिगेड दी टीमां भी पहुंचियां हुई ने मौके के उत्ते। अग के उत्ते काबू पाउण दी कोशिशां जारी ने और अग कितनी जबरदस्त है, कितना भयंकर अग का गुबार उत्थे नजर आ रहा है। ये तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही ने क्योंकि लकड़ का काम है और लकड़ के नाल फर्नीचर जो होंदा है तो फिर उत्थे पॉलिश की जाती है। जिहड़े पॉलिश या फिर लकड़ दे विच इस्तेमाल होंदियां चीज़ां ये सारियां ज्वलनशीलता होंदियां ने, इन्हां नूं अग बहुत जल्दी फड़दी है और जबरदस्त गर्मी इस दे विचाले हैगी है। ते अग लगण दी पूरी घटना वापरी है चंडीगढ़ मोहाली बैरियर दे उत्ते। रुक करदे हां, साडे सहयोगी इस समय जुड़ रहे ने ग्राउंड जीरो तो जिथे अग लगी है, पूरी घटना वापरी है, उत्थों जुड़े हुए ने अमन भारद्वाज। मैं रुक करदा अमन दा। अमन दसो की कुछ इस समय हालात ने, किन्नियां दुकानां दे विच अग फैल गई, वजह की है? गौरव, वजह हाले तक जी है वो साफ नहीं है कि वजह असल दे विच की है, लेकिन शॉर्ट सर्किट दस्या जा रहा है। प्रायोरिटी ये है कि अग नूं पहला बुझाया जाए और इस तो बाद कारण जिहड़े ने वो पता लग सकते हैं। लेकिन हुण तक जो जिन्हां नाल गलबात हुई है वो कह रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट हर एक बार वजह जी है वो शॉर्ट सर्किट ही वजह बनती है। और तुसीं देखो जिन्नियां ये तारां है, बिजली दी तारां है जो कि जल के राख हो चुके हैं और अंदर तुहानूं नज़र आएगा जो समान है। तुसीं देखो कि स्टील दी जिहड़ी वो स्टेयर्स बनियां हुई हैं और वो बैड, सोफे, वो तमाम चीज़ां जिहड़ा है जिन्हां नूं स्टोर इत्थे कीता जांदा है, बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो सब जल के राख हो चुके हैं और हले भी अग जिहड़ी है वो ज्यों दी त्यों जारी है। फायर ब्रिगेड दी दोनों पासों, चाहे वो चंडीगढ़ की गल होवे चाहे मोहाली पंजाब की गल होवे, दोनों पासों गड्डियां बुला के मदद लिती जा रही है फायर ब्रिगेड की और कोशिश है कि अग नूं जिहड़ी ये अग तुहानूं नज़र आएगी इसनूं बुझाया जाए। क्योंकि हले भी गौरव धुआं इत्थे हैगा और तमाम समान 25 तो 30 दुकानां असी 53 सैक्टर वाली साइड दी दुकानां है। 53 ते 54 दे चौंक जिहड़ा रोड है उत्थे फर्नीचर मार्केट है और तुसी देखो गौरव ये पूरा शैड अग दे नाल, क्योंकि फ्लेम दे नाल जिहड़ी लपटां हुंदियां अग दियां, सेक इन्ना हुंदा है कि ये बेंड हो जाता है, जिहड़े मैटल होंदे हैं वो बेंड हो जाते हैं और सेक दे नाल ये शैड पूरा टुट के नीचे आया होया है और जिन्ना अंदर समान सीगा वो सारा जल के राख हो चुका है। चाहे वो प्लास्टिक की बिडिंग सीगी, चाहे बिजली की तारां सीगियां और 4 गड्डियां फायर ब्रिगेड दियां इत्थे गौरव आके अग ते काबू पाने की कोशिश जारी है। पिछले अद्धे घंटे तो अग जिहड़ी है वो जल रही है। तुसीं देखो कि कोशिश भी की गई कि समान नूं बाहर कढ़िया जाए। ये नवां समान सीगा जो तैयार किया गया, इन्हां च अलमारियां, ड्रेसिंग टेबल, बैड, सोफे और जिन्ना भी फर्नीचर मार्केट च समान तैयार होंदा है, कारपेट्स ने, और हले भी धुआं जिहड़ा है इन्हां चों हले भी निकल रहा है। और तुसीं देखो कि दूजे पासे गौरव जिहड़े फायर ब्रिगेड दे कर्मचारी ने वो पाइपां फड़ के तुहानूं नज़र आउणगे। पाइपां पकड़ के तुसीं देखो कि हले भी अंदर जिहड़ी अग लगी हुई है उसनूं बुझाउण दी कोशिश जिहड़ी है गौरव वो की जा रही है। एक बार नज़दीक तो तस्वीरां दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि जदों अग लगी उस तो बाद सब तो पहला समान बाहर कढ़न की कोशिश की गई। कुछ समान अग की चपेट च आया और कुछ जिवें इत्थे तुसीं देखो कि ये समान कुछ है जिहड़ा बचिया है उसनूं बाहर कढ़िया गया और दूजे पासे जिहड़ा नहीं काबू हो सके जिथे अग ते और समान अग की भेट चढ़िया उसनूं उत्थे अग नूं बुझाउण की कोशिश की जा रही है। तुसीं देखो कि तुहानूं फायर ब्रिगेड के जिहड़े कर्मचारी ने वो
ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਾਖ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਫਲੇਮੇਬਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੇ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ 2 ਤੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਕੁੱਲ 4 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਸਿਰ ਆ ਕੇ ਰਿਫਿਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੇਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਗੌਰਵ, ਲੇਕਿਨ 25 ਤੋਂ 30 ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੌਰਵ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬੈੱਡ, ਫ੍ਰਿਜ, ਸੋਫੇ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਇੱਥੇ? नहीं भाजी, ਅੱਗ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? मैं भाजी जब 2-3 दुकानें जल गई थी तब आया। कारण क्या है आग लगने का, पता लगा? कुछ पता नहीं लगा। कुछ कितनी देर हो गई है आपको? कितनी देर हो गई है? मुझे तकरीबन हो गया आधा पौन घंटा हो गया है। कितनी दुकानें हैं जो जली हैं? अभी सर ये तकरीबन 5-6 दुकानें हैं जो 5-6 दुकानें चली। हाँ जी, हाँ जी। ਤਾਂ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਅਮਨ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੌਂਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਪੇਟ ਚ ਆਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੈ ਗੌਰਵ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ तमाम ਸੋਫੇ, ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਬੈੱਡ ਔਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ तमाम ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 15 ਤੋਂ 20 ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫਰਨੀਚਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰੀਬ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਕੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਰੂਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਟਾਰਚਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਲ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਔਰ 27 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3rd ਡਿਗਰੀ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ नहीं ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। पंजाब पुलिस ने रात को प्रोड्यूस कर दिया, ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं थी। इनके पीछे सिर्फ एक मकसद था कि पंजाब पुलिस हर बात को कंसील करना चाहती है। पंजाब पुलिस का यह कहना कि सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ऐसा किया गया, यह भी अपने आप में एक झूठ है, क्योंकि एक से एक बड़े गैंगस्टर को कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। यह सेटल लॉ है। दिल्ली पुलिस में भी लॉरेंस को हर प्रोडक्शन वारंट पे, हर ट्रांजिट रिमांड पे, हर जगह पीसी रिमांड पे बार बार भी कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। आज तक
कहीं पे भी उसको बिना प्रोडक्शन के नहीं रखा गया, ना रातों रात पेश किया गया, ओपन कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके साथ जिस दिन 14 जून को पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, उस दिन भी लॉरेंस 7 घंटे के लिए बनारस कोर्ट में मौजूद था। तो ये बात के लिए एक्सक्यूज देना कि हमने सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया। ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦਾ ਗੁਰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਜ਼ੈਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 2 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਤੇ ਕੋ 2 ਲੱਖ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਜਿੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹ ਕਰਾ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਆਈ ਉਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਢਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੌਫ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਤਾਰ ਹੁਣ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਅੰਕਿਤ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਿਰਮਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੈਗ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। एक छोटा बैग था बेटा, इतना का इतना का बैग लेगी सब। कहाँ पड़ा था वो? वहाँ पड़ा था उस पोछड़ी में। हमने किसी को पेरा कौन था। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। प्रदीप तो जी गाड़िया का काम करा हाँ हमें वो तो जी मन करा भी नहीं, मैं एक बार आ ही जाता गाड़ी देखने में। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਿਆਵਰਤ ਫੌਜੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਸਲ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਗਾਣਾ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਬੰਬੀਹਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲਾਰੈਂਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ। ਗਾਣੇ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੰਗਦਾਰੀ ਤੋਂ ਟਸਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਬਤ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਰੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇ।
13 ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਡੀਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਰੂਸ ਦਾ GP-25 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ AK-47 ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਂਚਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ये एक डेंजरस अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर है जो कि 40 mm का हाई वेलोसिटी एक्सप्लोसिव राउंड फायर करता है। इसकी रेंज कुछ 400 मीटर तक है और इसे हर वेदर कंडीशन में फायर किया जा सकता है। ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਲੌਦੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਸਲੌਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 40 mm ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਐਕਸਪਲੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੋ ਐਕਸਪਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40 mm ग्रेनेड की जो ये GP-25 लॉन्चर फायर करता है, 40 mm ग्रेनेड जहां भी हिट करता है उसका किल जोन रेडियस कुछ 5 मीटर है, उसका कैजुअल्टी जोन रेडियस कुछ 15 मीटर है। ਸਲੌਦੀ ਉਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਡੀਲਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਜੈਕਟ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਥਾਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਲਾ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਟਕਪੁਰਾ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਭਾਊ ਨੇ ਰੂਪੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਾਰ ਭਾਊ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਬਲੈਰੋ ਔਰ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਦੇ ਔਰ ਸਰਾਜ ਮੰਟੂ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਪਾਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਟਕਪੁਰੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਢਾਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਰੂਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੋਲਾ ਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਥਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ CCTV ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰਜ ਮਿੰਟੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਊ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਸਮੇਂ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਹੀ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਂਟ ਉਖੜ ਗਏ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਮੀਂਹ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਂਟ ਉਖੜ ਗਏ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹਾਈਵੇ ਵਾਕ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਾਗਿਨ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟਾਈਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਹਿਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਰਣਥੰਭੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 552 ਦੀਆਂ। ਰਣਥੰਭੌਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਗਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਧਰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੀ 104 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ 104 ਸਾਲਾ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 100 ਮੀਟਰ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 104 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਲੇਡੀ, ਜੀ ਹਾਂ 104 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਵਾਨ ਲੇਡੀ। ਜਵਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 104 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 104 ਸਾਲਾ ਰਾਮਬਾਈ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕੌਮੀ ਓਪਨ ਮਾਸਟਰਸ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ 45.40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਦੌੜਾਕ ਸਿਰਫ ਰਾਮਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਧੀ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ। मेरी सासू को 4 मेडल मिले, मेरे को 2, हमारी ननद को 1, हमारे हस्बैंड को 1। 104 साल की है। ਰਾਮਬਾਈ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
खाना पीना बाद लागो घी दूध दही काम करो उनके मैं अपना हाल से ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਬਾਈ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ। ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪਲਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਔਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਗੌਰਵ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠਿਕਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀ 27 ਮਈ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਸੀ। ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ। 27 ਮਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 11:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀ ਸੀਗੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਯਵਰਤ ਫੌਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀ। 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰਸ਼ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿਨ 29 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਜਦ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਮਨੋਜ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਤਲ ਦਾ ਕੀ ਦਿਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, 28 ਤੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਘਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਲਾ ਅਤੇ ਬਲੈਰੋ ਸੇਮ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖੰਗਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ।
ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ।